सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडे अपने चैनल पीबी पंजाबी कहानियां ते। अज तुहाडे लई लैके आए हैं एक नवीं पंजाबी कहानी। मेरा नाम सीमा है। मैं 25 साल दी होण वाली सी, पर मेरा ब्याह नहीं हो रहा सी। जदों भी कोई रिश्ता आउंदा तां मेरा भार देख के मैनूं ठुकरा दिंदे सन। एक दिन एक सन्यासी महाराज मेरे घर दे बाहर आए। उन्हां ने चादर दे के कहा, जे तुसीं इस चादर नूं 3 रातां अपने उपर ताण के हनेरे कमरे विच सो जावोगे तां करिश्मा देखना, तुहाडा जल्दी ही ब्याह हो जावेगा। मैं खुशी नाल चादर लै लई, पर जदों मैं उस चादर नूं ताण के सौंदी तां मैनूं अजीब जिहा महसूस हुंदा सी। जदों मैं तीसरी सवेर उठी तां मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं मेहमानां दे सामने जाण लई तैयार हो रही सी। उदों मैनूं एहसास होया कि मेरे नाल कुਝ हो रहा है। मैं तेजी नाल अपने आले दुआले देखिया अते कोई भी नहीं सी। मैं फिर अपने काम विच रुझ गई, पर मैनूं क्यों लगा जिवें कोई मेरी हर हरकत ते नज़र रख रहा होवे। इस बार मैं अगे वधी अते अपने कमरे विच जा के अपनी खिड़की दे सामने खड़ी हो गई ਅਤੇ मैं 2 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖਿਆ, पर ਇਹ नहीं दिस रहा सी कि ਉੱਥੇ कौन सी। मेरे सारे शरीर ਵਿੱਚ सनसनी ਦੀ लहर दौड़ गई। एक अजीब किस्म ਦੇ डर ने मैनू जकड़ लिया। आखिरकार कौन गुप्त रूप ਵਿੱਚ मैनू देख रहा सी। मैं अजे ये सोच ही रही सी कि साडी नौकरानी सुमित मैनू बुलाउण लई आ गई। मैं सुमित नू पुछण ही वाली सी कि तुसीं किसे नू मेरी खिड़की दे सामने खड़ा देखा है। फिर मैं सोचा कि मैं बाद विच पुछांगी। जदों मैं चाह दी ट्रे लैके बैडरूम विच बड़ी तां सामने बैठी एक समझदार औरत ने कहा, तुसीं चाह वगैरह छड्डो, पहलां कुड़ी नूं मिलदे आं। अज फिर एक रिश्ता मेरे लिए आया, इसलिए असीं सवेर तो ही काम विच रुझे होए सी। सुमित अते उस दे बेटे ने घर दी सफाई कीती। जदों मैं चाह लैके कमरे विच दाखल होई सी, मेरी माँ ने डरदे होए मेरे वल देखिया ਅਤੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ मैं चाह लैके कमरे ਵਿੱਚ दाखिल ਹੋਈ ਸੀ, मेरी माँ ने डरदे होए मेरे ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ 100 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। मैं ਚਾਹ ਦੀ ਟਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। मेरी माँ ने कहा, वो 25 साल दी है, पर थोड़ा मोटापा है, इस कारण ये इस तरह की दिखाई दिंदी है। उस औरत ने कहा, ये भैन अजकल बहुत सारिया आधुनिक मशीनां आ गईयां हन, अपनी धी नूं कसरत करन लई कहो, डाइटिंग आदि करवाओ। इस मोटेपन नालों कोई भी उस नूं अपनी नूंह बनाउण लई तैयार नहीं होवेगा। मैं औरत दा जवाब समझ गई सी, इसलिए मैं सब कुछ छड्ड के छत ते बैठ गई। मेरियां अखां विचों हंझू बहन लगे। अस्वीकार एक वड्डा दर्द है, ये मनुख नूं अंदरों तबाह कर दिंदा है। जदों कोई तुहानूं नापसंद करदा है तां किवें महसूस हुंदा है। ਉਹ तुहानूं रद्द करदा है ਅਤੇ दूर चलिया जांदा है। ਪਹਿਲਾਂ तां मैं सोचदी सी कि ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। पर फिर जदों भी तुसीं कदरां कीमतां नूं वधाउंदे रहो तां दिल दिमाग विच तरेड़ां आउण लग पैंदियां हन। हौली हौली साडा दिल हर चीज़ तो निर्लेप हो जाता है। शीशा भी बुरा लगता है। मेरे मोटापे कारण हर रिश्ता मैनूं ठुकरा के दूर हो जाता सी। मैं अपने अस्वीकार होण ते दुखी सी। जदों एक बार फिर महसूस होया कि कोई मैनूं गुप्त रूप विच देख रहा है, मैं झट उठ के खड़ी हो गई। ਜਦੋਂ मैं अपने आले दुआले देखिया ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ बगीचे ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੋਜ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਵਰਗੀ ਦਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵਰਗੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਖੈਰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾਪਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਰੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਚਾਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਰਾਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਦਰ ਫੜ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਮਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ,
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗਰਮ ਕੰਬਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਚਾਦਰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਓੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਾ ਹੀ ਚਾਦਰ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਬਣਾਏ, ਹਲਕਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਮਿਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਸੀਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਮਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਸਮਿਤ ਵੱਲ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ਸਮਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸੀ।
ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸਮਿਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਮਾ, ਜੇ ਤੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਗੀਚੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਕੁਆਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਮਿਤ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਖਬਰਦਾਰ, ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਲਕਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜੁਬਾਨ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀਮਾ। ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਲੇਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੌਕਰ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਾਂਗੀ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਘਾਸ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਕਿ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲਕਣ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਚਚੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਿਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਜਨਾਬ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਾਸ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਗਈ? ਸਮਿਤ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨੌਕਰ ਕੁਆਟਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਮਿਤ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸੁਪਨੇ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਦਾ। ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਮਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਠੀਕ ਹੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੀਮਾ ਤਾਂ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਸੀ। ਬੇਟਾ, ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ-ਲੁਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖੋਜ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਮੇਰੀ
ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸਮਿਤ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਰਾਹੁਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਰਾਹੁਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਦੇਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।